तो आज आम पढ़ा एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। ये हूँ फुसफुस एक अवस्था। कौन एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम कौन? फुसफुस अवस्था रे शरीर कौन क्षति घटे, शरीर मृत्यु मुखरे पड़े कि आम पढ़ा। ARDS आम जहाँ कहे ARDS हूँ एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। ARDS हूँ एक स्वल्पकालीन भित्तिरे श्वासक्रिया रे कष्ट अनुभव करवा। अर्थात कौन स्वल्पकालीन भित्तिरे एटा हूँ गोटे एक्यूट डिजीज जहाँ आम कहे। एक्यूट मान हूँ स्वल्पकालीन रोग। ARDS हूँ स्वल्पकालीन भित्तिरे कौन हूँ ना श्वासक्रिया रे कष्ट अनुभव कर मनीष जो श्वासक्रिया नेबा आनिबा निश्वास प्रश्वास नेबा आनिबा करछि जाको हम श्वासक्रिया बोली कहूचे से श्वासक्रिया रे कष्ट अनुभव करछि फुसफुस रो ए अवस्था रे ARDS बोली जाको हम कहूचे काहेकि ना एक स्वल्पकालीन रोग आ शरीर मृत्यु मुखरे पड़ जाउछि मनीष मृत्यु मुखरे पड़ुछि। ARDS हूँ एक कौन स्वल्पकालीन रोग जहाँकि श्वासक्रिया रे बाधा सृष्टि करछि। अर्थात कौन श्वासक्रिया रे कष्ट अनुभव करछि एवं बहुत गुड़ाए लक्षण एकाथरके देखा दउछि। अर्थात कौन बहुत गुड़ाए लक्षण शरीर रे बहुत गुड़ाए लक्षण एकाथरके देखा दउछि। ये हूँ ARDS आम जहाँ कहे कौन कौन लक्षण अनुभव होछि शरीर रे आर कारण कौन आम पढ़ा ना गंभीर फुसफुस अवस्था। अर्थात कौन आम ARDS चित्र देखीदवा ARDS केमती शरीर रे होची कौन संक्रमण होची फुसफुस आ कौन पे कष्ट अनुभव करची कष्ट अनुभव होची आम चित्र सारा देखीदवा। ये होची फुसफुस एपटे बाम फुसफुस अच्छी एपटे दक्षिण फुसफुस अच्छी। तो बाम फुसफुस रे से हमको लेंस रे देखा दोची कि फुसफुस संक्रमण होईची विभिन्न प्रकार बैक्टीरिया विभिन्न प्रकार भाइरस चित्र भी देखा जायछि और संक्रमण अधिक है फुसफुस भितर हमको लेंस रे देखा जाउछि ठीक से ए फुसफुस होची ए संक्रमण हो जायछि और एथि पही ही फुसफुस रे हमर श्वासक्रिया रे बाधा सृष्टि होची और श्वासक्रिया बाधा सृष्टि हेले मनीष कौन करछि कष्टकर होई पड़छि निश्वास प्रश्वास नेबा आनिबा करिबारे कष्टकर होई पड़छि। कौन पाई एठी बैक्टीरिया गुडा को जमा हला विभिन्न कारण अछि यार हम पढ़िबा चित्र देखिएला हमें। तो गंभीर प्रमुख कारण कौन आर गंभीर फुसफुस अवस्था गंभीर हो पड़े फुसफुस रे संक्रमण किंबा क्षत सृष्टि होता है। फुसफुस रो ARDS अवस्था रे कौन होची ना संक्रमण हो जाउछि फुसफुस अधिक कौन सी बैक्टीरिया द्वारा कि कौन सी भाइरस द्वारा कौन होची संक्रमण हो जाउछि अधिका आउ क्षत मध्य सृष्टि होता है फुसफुस भितर एवं विभिन्न प्रकार तरल पदार्थ जमा हो जाता है विभिन्न प्रकार तरल पदार्थ जमा हो जाता है जहाँ आम पुल्मोनारी एडिमा बोली कहूचे से एडिमा गुड़ा को जमा हो जाता है आउ तरल पदार्थ मध्य जमी होगी रही जाता है जहाँ फल फुसफुस अधिक संक्रमण हो जाए और क्षत मध्य सृष्टि होता है फुसफुस अवस्था पूरा गंभीर हो पड़े फुसफुस से ही आमको निश्वास प्रश्वास नेबा आनिबा कष्टकर हो पड़े। कौन पाई आर कारण कौन ना मूल कारण होची संक्रमण मूल कारण होची कौन संक्रमण आम पढ़े जदि फुसफुस अधिका संक्रमण हो गला तो निश्वास प्रश्वास नेबा आनिबारे कष्टकर निहाती हो पड़ो। आघात जदि कौन प्रकार स्ट्रोक है आघात है निश्वास प्रश्वास नेबा आनिबारे कौन जगह आघात है बाधा देला तो तापाई भी फुसफुस गंभीर हो पड़ुछि। सेमती सेप्सिस जोगु मध्य हो पारे सेप्सिस कौन सेप्सिस जोगु ही सेप्सिस आमर कौन सेप्सिस जोगु माने
ସେପ୍ସିସ୍ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ଆମର ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ଗମ୍ଭୀର ହୋଇପଡ଼େ। କ'ଣ ସେପ୍ସିସ୍ କ'ଣ ନା ସଂକ୍ରମଣ ପ୍ରତି ଶରୀରର ଅତ୍ୟଧିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହେତୁ ସେପ୍ସିସ୍ ଏକ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥା। ସେପ୍ସିସ୍ କ'ଣ ନା ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ଯଦି ଅଧିକା ସଂକ୍ରମଣ ହେଲା ବିଭିନ୍ନ କାରଣକୁ ନେଇକି ବିଭିନ୍ନ ତୈଳ ପଦାର୍ଥ ଜମା ହେଲା କିମ୍ବା କ୍ଷତ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା କି ଅଧିକା ସଂକ୍ରମଣ ହୋଇଗଲା ତାହେଲେ ସେଇଟା ସେପ୍ସିସ୍ ଅବସ୍ଥାକୁ ଚାଲିଯାଏ। ସେପ୍ସିସ୍ ଅବସ୍ଥା ହେତୁ କ'ଣ ହେଉଛି ଏକ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିସ୍ଥିତି ପଳେଇ ଆସେ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ଭିତରେ, ଯାହାକି ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼େ ମଣିଷ। ଆଉ ଏ ସେପ୍ସିସ୍ କେମିତି ହୁଏ ନା ସଂକ୍ରମଣ ପ୍ରତି ଶରୀର ଯଦି ଅତ୍ୟଧିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହେଲା, ବହୁତ ସଂକ୍ରମଣ ଲାଗିକି ରହିଲା, ଛାଡ଼ିକି ରହିଲାନି, ତ ଆ ଯୋଗୁଁ ବି ସେପ୍ସିସ୍ ହୋଇପାରେ। ଆଉ ସେପ୍ସିସ୍ଟା ଏକ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥା। ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ ନା ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟାରେ ଅସୁବିଧା। ଆମେ ତ ଆଗରୁ ପଢ଼ିଲେ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ARDS କେସ୍ରେ ବା ARDS ଅବସ୍ଥାରେ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟାରେ ନିହାତି ଅସୁବିଧା ରହିଥାଏ। ଆଉ କମ୍ ଅମ୍ଳଜାନ ସ୍ତର ହାଇପୋକ୍ସେମିଆ, କମ୍ ଅମ୍ଳଜାନ ସ୍ତର ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ ମଣିଷ ଶରୀରରେ ଯେତିକି ଅମ୍ଳଜାନ ସ୍ତର ରହିବା କଥା 98% ଆମେ ଯାହାକୁ କହୁଛେ ସେଇଟା କମ୍ ହୋଇଯାଏ ହେଲା, 90କୁ ପଳେଇ ଆସେ ଆଉ ହାଇପୋକ୍ସେମିଆ ହୋଇଯାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ ଏ ଦ୍ୱାରା ARDS ଅବସ୍ଥାରେ କ'ଣ ହେଉଛି ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟାରେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଆଉ ଅମ୍ଳଜାନ ସ୍ତର ମଧ୍ୟ ରକ୍ତରେ କମିଯିବ, ହାଇପୋକ୍ସେମିଆ ହୋଇଯିବ ହେଲା, ଅମ୍ଳଜାନ ସ୍ତର ମଧ୍ୟ କମିଯିବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ ଆର ଲକ୍ଷଣ। ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟାରେ ନିହାତି ଅସୁବିଧା ହେଲେ ଆଉ ଅମ୍ଳଜାନ ସ୍ତର କମିଗଲେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଶରୀରର ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥା ପଳେଇ ଆସିବ। ବହୁତ କମ୍ ଚାନ୍ସେସ୍ ଥାଏ ମଣିଷ ବଞ୍ଚି ରହିବାର। ଏଇଟା ହେଉଛି ଲକ୍ଷଣ ଆର। ତାପରେ ଆସିଲା 4 ଚିକିତ୍ସା କେମିତି କରିବା ନା ଅମ୍ଳଜାନ ସମର୍ଥନ, ଅମ୍ଳଜାନ ସପୋର୍ଟରେ ଆମେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମକୁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସପୋର୍ଟରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନିହାତି ଆମକୁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ 24 ଆୱାର କ'ଣ ଆମକୁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଦରକାର। କାହିଁକି ନା ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ପୁରା ଗମ୍ଭୀର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଚାଲି ଯାଇଥାଏ ଆଉ ବିନା ଅମ୍ଳଜାନରେ ସେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଣିଷ ବଞ୍ଚି ରହିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼େ। ଅମ୍ଳଜାନ ସମର୍ଥନରେ ଆମକୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ, ଅମ୍ଳଜାନ ସମର୍ଥନରେ ଆମକୁ ରହିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଚିକିତ୍ସା ତାର ସେମିତି କରାଯାଏ। ଆଉ ନିୟମିତ ଭେଣ୍ଟିଲେସନ୍ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଦରକାର। ଭେଣ୍ଟିଲେସନ୍ ବିନା ମଣିଷ ବଞ୍ଚି ରହିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼େ ସେ ସମୟରେ। ନିୟମିତ କାହିଁକି ନା ନିଜେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟାରେ ଯଦି ଅସୁବିଧା ହେଲା ତାହେଲେ ସେ ନିଜେ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ଆଉ ନେଇପାରେ ନାହିଁ। ନିୟମିତ ଭେଣ୍ଟିଲେସନ୍ ତାକୁ ଦରକାର, କାରଣ ରୋଗୀ ନିଜେ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେବା ଆଣିବା କରିବାରେ ଅସମର୍ଥ ହୋଇପଡ଼େ। ଏ ହେଉଛି ତାର ଚିକିତ୍ସା। ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ଆମର ARDS, ଯାହାକୁ ଏକ୍ୟୁଟ୍ ରେସ୍ପିରେଟୋରୀ ଡିଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବିନା ଅମ୍ଳଜାନରେ ମଣିଷ ବଞ୍ଚି ରହିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼େ ଆଉ ତାକୁ ନିହାତି ଭେଣ୍ଟିଲେସନ୍ ଦରକାର ହେଲା, କାହିଁକି ନା ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ବହୁତ ଗମ୍ଭୀର ସ୍ଥିତିକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ଆଉ ମଣିଷ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡ଼େ। ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ କ'ଣ ନା ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟାରେ ବିଫଳତା ଦେଖାଯିବ, ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରେ ହେଲା। ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟାରେ ନିହାତି ବିଫଳତା ଦେଖାଯିବ, ନିଜେ ଅସମର୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିବ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ନେବା ଆଣିବା କରିପାରେ। ସଂକ୍ରମଣ ଅଧିକା ହୋଇଯାଇଥିବ ବଡ଼ିରେ, ଶରୀରରେ ଅଧିକା ସଂକ୍ରମଣ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ଆସିଲା ପ୍ରଦାହ ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ ଇନଫ୍ଲାମେସନ୍ ଆମେ ଯାହା କହୁଛେ। ଇନଫ୍ଲାମେସନ୍ କ'ଣ ନା ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ଆଘାତର ଏକ ଅଂଶ। ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆଘାତ ହୋଇଛି ତାକୁ ଆମେ ଇନଫ୍ଲାମେସନ୍ ବୋଲିକି କହୁଛେ। ARDS ଅବସ୍ଥାରେ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ଆଘାତ ହୋଇପଡ଼େ ଆଉ ସେ ଆଘାତକୁ ଆମେ ଇନଫ୍ଲାମେସନ୍ ବୋଲିକି କହୁଛେ, ପ୍ରଦାହ ବୋଲି ଯାହାକୁ କହୁଛେ ସେ ଅଂଶଟାକୁ ଆମେ ଇନଫ୍ଲାମେସନ୍ ବୋଲି କହୁଛେ, କାହିଁକି ନା ଅଧିକା ସଂକ୍ରମଣ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଇନଫ୍ଲାମେସନ୍ ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ। ପରିଚାଳନା କେମିତି କରିବା ନା ICUରେ ପ୍ରାୟତଃ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ବାହନ ପ୍ରବାହ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ। ICUରେ ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଭ୍ କେୟାର ୟୁନିଟ୍। ICU କ'ଣ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଭ୍ କେୟାର ୟୁନିଟ୍, କାହିଁକି ନା ତାକୁ ନିହାତି ଚିକିତ୍ସା ଦରକାର। ଆଉ ଚିକିତ୍ସା କ'ଣ ନା ICUରେ ନିହାତି ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭେଣ୍ଟିଲେସନ୍ ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ, ଭେଣ୍ଟିଲେସନ୍ ନିଜେ ଅସମର୍ଥ ହୋଇପଡ଼େ, ଭେଣ୍ଟିଲେସନ୍ରେ ତାକୁ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ତାକୁ ପୁରା ଯତ୍ନର ସହକାରେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାକୁ ପରିଚାଳନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାହେଲେ ଯାଇକି ବଞ୍ଚିପାରିବ, ନହେଲେ
ମୃତ୍ୟୁମୁଖରେ ପଡ଼ିବ। ପରିଚାଳନା କ'ଣ ଆଇସିୟୁରେ ପ୍ରାୟତଃ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ବାହନ ପ୍ରଭାବ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ, କାହିଁକିନା ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ସଂକ୍ରମଣ ଅଧିକ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ପ୍ରଭାବ କ'ଣ ପକାଇବ ଶରୀରରେ? ନା ଗମ୍ଭୀର ଯତ୍ନ ସଘନ ପରିଚାଳନା ଆବଶ୍ୟକ କରେ। ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ ନିହାତି ଆର ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାହିଁକିନା ଏହା ହେଉଛି ଫୁସ୍ଫୁସ୍ର ଏକ ଅବସ୍ଥା ଯେଉଁଟାକି ମଣିଷ ନିଜେ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ନେବା ଆଣିବା କରିବାରେ ଅସୁବିଧା ହୁଏ, ଆଉ ତାକୁ ଆମେ ଆଇସିୟୁରେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ହେଉଛି ତା'ର ଚିକିତ୍ସା, ଆଉ ସଘନ ପରିଚାଳନା ଆବଶ୍ୟକ ଦରକାର। ପରିଚାଳନା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ସେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାକି ଗୋଟିଏ ରୋଗୀ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସେ ଅବସ୍ଥାରେ ହେଲା। ଏ ହେଉଛି ARDS, ଏକ୍ୟୁଟ୍ ରେସ୍ପିରେଟୋରୀ ଡିଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ୍। ଏ ହେଉଛି ଫୁସ୍ଫୁସ୍ର ଏକ ଅବସ୍ଥା। ଆମେ ଦେଖିଲେ ଚିତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ଦେଖିଲେ ଅମ୍ଳଜାନ କମିଯିବ, ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟାରେ ଅସୁବିଧା ଦେଖାଯିବ। ହାଇପୋକ୍ସେମିଆ, ଅମ୍ଳଜାନ କମିଗଲା ହାଇପୋକ୍ସେମିଆ କୁହାହେଉଛି ତାକୁ। ଆଉ ନିୟମିତ ଭେଣ୍ଟିଲେସନରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପୁରା ଚିକିତ୍ସାରେ ତାକୁ ଭେଣ୍ଟିଲେସନରେ ହିଁ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏ ହେଉଛି ARDS, ଏକ୍ୟୁଟ୍ ରେସ୍ପିରେଟୋରୀ ଡିଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ୍।